back. In previous lecture, we discussed about the introduction, definition of the bryophyte. Okay. Now bryo means moss and phytons means plant. Okay. And all these how many genera, how many species, how they are amphibian, how they occur on marshy places as well as in aquatic places. Okay, how the position of the this bryophyte between algae and pteridophyte. Okay, now these are character, these are information about the bryophyte. We know that now. By using previous knowledge of the bryophyte, now in this lecture we discuss about the general characteristics of the bryophyte. Okay, one by one we discuss about all these characters, and in this character we know that the first point is the habit and habitat. Okay, okay, habit means adivas. Okay, where they live. First point is the habit. Now you know that the most of the bryophyte are living at the marshy places. Okay, or in the rainy seasons. They occurs in the many rainy season because for their fertilization water is the necessary. Therefore they give the preference for the living in the rainy season as well as the marshy places. Okay, first point is the habit. They are commonly found in First point is that they are commonly found in rainy season. Okay, found in rainy season on moist oil. We know that they are living on the moist oil, wet soil, log of woods, tree trunks, moist rocks and similar other substrata. Habit, this is the habit. First is the where they commonly found on. They are commonly found on the moist oil, wet soil, logs of wood, tree trunk, moist rocks and similar other substrata. Then second point, some of the bryophyte are aquatic, but we know that the primitive. This is a primitive group of plant. Therefore, some primitive species of these bryophytes are now they are prepared to the living in the aquatic. Okay, therefore some of the bryophyte some of the bryophyte are aquatic. Some of the bryophyte are aquatic. Okay, Rixia flutans. This is the Rixia flutant species, Rhyolea species आणि Rhizocarpus species. ही जी तीन ज्या ब्रायोफाईटच्या स्पेसीज आहेत त्या आजही ॲक्वॅटिक म्हणजे पाण्याच्या ठिकाणी पाण्यामध्ये सापडतात आपल्याला. ओके, फर्स्ट पॉईंट क्लिअर. हॅबिटॅट. सेकंड पॉईंट इज द सम स्पेसीज ऑफ ब्रायोफाईट आर ॲक्वॅटिक. त्याचं एक्झाम्पल इज रिक्सिया फ्लुटंट, रायलिया स्पेसीज आणि रिसोकार्पस. Then second point, they generally grow in moist. They generally grow in bryophyte are mostly prepared to grow in the moist region. Okay, moist. Damp means where the most abundant of water is available throughout the year. Damp, humid area and shady places, and they are found on the shady places. ओके, की जिथे जास्त प्रमाणात ऊन येत नाही, जिथं सतत सावली असेल या ठिकाणी राहण्यासाठी काय करतात. दे जनरली ग्रो इन मॉइस्ट, डॅम्प, ह्युमिड अँड शेडी प्लेसेस. ओके, तीन पॉईंट क्लिअर झाले हॅबिटॅटशी रिलेटेड. फर्स्ट इज द दे फाउंड ऑन मॉइस्ट ऑल, wet soil, log of woods, tree trunks and moist rocks and similar other substrata. Second, some species of bryophyte are aquatic, that is Erixia flutant, Rhyolea species and Rhizocarpus. Third is that they generally grow in moist, damp, humid and shady places. They generally grow in moist, damp, humid and shady places. Second point, many mosses and almost all species of dendroceros. Okay, many mosses. Okay, many mosses असतील and almost all species of dendroceus ही ब्रायोफाईटची स्पेसीज आहे. ग्रो ॲज epiphyte on the tree. This is important. Okay, these dendroceus grow on epiphyte on tree. हे तुम्हाला विद्यापीठाच्या MCQ मध्ये विचारलं जाईल. डॅश डॅश स्पेसीज ऑफ ग्रो ॲज एपिफाईट ऑन द ट्रीज. काय लिहिणार तुम्ही? डेंड्रोसिरॉस लक्षात ठेवा. ह्या डेंड्रोसिरॉस ज्या स्पेसीज आहेत, ही ट्री ट्रंक आहे, ह्याच्या फांद्या आहेत. ह्या फांद्यावरती तर त्याचा ब्रायोफाईट काय होतो? ग्रोथ होत असतो त्याचा ब्रायोफाईट. म्हणून त्याला काय म्हटलंय? एपिफाईट. एपिफाईट्स मीन्स काय? दोज प्लांट्स विच आर ग्रो ऑन द प्लांट. त्याला म्हणायचं एपिफाईट ऑन द ट्री. Then second point, buxom
बुमा बुमिया बुक्सॅम्बिया मिनॅकॅटी बुक्सॅम्बिया ॲफाला क्रिप्टोथॅलस मिरॅबिलिस आर सॅप्रोफायटिक. ह्या ज्या ब्रायोफाईटच्या ज्या स्पेसीज आहेत कोणत्या बुक्सॉम्बिया मिनिकॅटी बुक्सॉम्बिया ॲफॅला क्रिप्टोथॅलस मिरॅबिलिस आर सॅप्रोफायटिक. सॅप्रोफायटिक मीन्स काय, दोज ऑर्गॅनिझम विच आर ग्रो ऑन डेड ऑर्गॅनिक मॅटर. ह्या ज्या ब्रायोफाईटच्या स्पीसीज आहेत काय करतात, डेड ऑर्गॅनिक मॅटरवरती ग्रोथ होत आहेत अँड ग्रोज ऑन डेड ऑर्गॅनिक मॅटर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोअर. फॉरेस्ट फ्लोअरवरती जो डेड ऑर्गॅनिक मॅटर असतो म्हणजे जर झाडाची पानं असतील कुजलेली किंवा साल असेल फ्रुट्स असतील तर त्यावरती काय करतो, हे ब्रायोफाईट ग्रो होतो मोस्ट ऑफ दी. Then related to the habit, some species are aquatic. ब्रायोफाईटच्या काही स्पेसीज आहेत त्या ॲक्वॅटिक आहेत. सम ग्रो ऑन रॉक, काही स्पेसीज रॉकवरती ग्रोथ होतात. विथ ऑन रॉक विथ स्कॅन्टी सॉइल्स, की जिथं थोड्या प्रमाणात एकदम सॉईल आहे. सम्स आर एपिफाईट, सम्स आर काय त्यातल्या एपिफाईट आहेत आपण बघितल्याच्या एक्झाम्पल. अँड सम्स आर सॅप्रोफायटिक अँड दीज सम स्पेसीज आर द सॅप्रोफायटिक, इंडिकेटिंग दॅट ब्रायोफाईट कॅन ग्रो एक्स्ट्रीम कंडिशन. ह्यावरून जर आपण बघितलं की खडकावरती ग्रोथ होतं आहे की जिथं सॉईल खूप कमी प्रमाणात आहे. इपिफायड झाडाच्या फांद्यावरती ग्रोथ होतं आहे. डेड ऑर्गॅनिक मॅटरवरती ग्रोथ होतं आहे. ॲक्वॅटिक कंडिशनवरती ग्रोथ होतं आहे. म्हणजे एवढ्यात जर आपण त्याच्या हॅबिटॅट म्हणजे जिथं ग्रोथ होतं हे जर बघितलं तर याच्यावरून आपल्याला समजेल की ब्रायोफाईट हा कोणत्याही एक्स्ट्रीम कंडिशनला ग्रोथ होतो. फक्त काय दोन कंडिशन, तिथं मॉइश्चर अवेलेबल असले पाहिजे आणि मोठ्या प्रमाणात पाऊस असला पाहिजे, त्या ठिकाणी ब्रायोफाईट हा इझिली ग्रोथ होतो. Then second point is the bryophyte require water for the process of fertilization. We know that the water is required. Why water is the required? Because in the bryophyte there is not particularly pollination process. Okay, Antheridia male gamete is known as the Antheridia, female gamete known as the Archegonia. When Antheridia from the anthrozoites, with the help of water they swims to the Archegonia. Then there is a in the Archegonia there is fusion of egg and this anthrozoid take place and the zygote will be the form. For this process water is required, water current is required for the swimming of the anthrozoites. Therefore in bryophyte water is necessary for the fertilizations. Okay, this point is clear. हा सुद्धा MCQ ला विचारलं जाईल. In bryophyte dash dash is required for process of fertilization. तर काय ते MCQ, this is the water is required for the fertilization. Second point is the plant body is not differentiated. आता जर आपण त्याचं जर थॅलस स्ट्रक्चर जर बघितलं, त्याच्या थॅलस स्ट्रक्चरकडे जर आपण आलो तर त्यांनी काय म्हटलंय, द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेन्शिएटेड इंटू ट्रू रूट, स्टेम अँड लीव्स. याचं म्हणजे बघितलं तर ह्याचं स्ट्रक्चर कसं मगाशी तुम्हाला सांगितलं, एक तर मॉस लाईक स्ट्रक्चर असं गवतालाईक किंवा हे असं ज्याप्रमाणे ग्रोथ होतो हॉरिझॉन्टली ग्रोथ होतो त्याप्रमाणे. इथं कुठं तुम्हाला रूट्स ट्रू रूट्स आहेत का, स्टेम आहेत का, लीव्ज आहे का, काय सुद्धा नाही. इथं काय सुद्धा नाही. ते डायरेक्टली सबस्ट्रेटवरती ग्रोथ होतात रॉकवरती, म्हणून त्यांना कोणत्या प्रकारच्या मुळ्या नाहीत किंवा फांद्या नाहीत, काय पानं देखील नाहीत. म्हणून द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेन्शिएटेड इंटू ट्रू रूट, स्टेम अँड लीव्स. देअरफॉर इट इज रेफर्ड ॲट द थॅलस. त्याला म्हणून त्याला काय म्हणायचं, थॅलस बॉडी. ज्या प्लांट स्पेसिसला रूट नाही, शूट नाही, ओके, लीव्ज नाही, त्यांना काय म्हणायचं, थॅलस म्हणायचं. ओके, देअरफॉर वी कॅन कॉल इट ॲज अ ब्रायोफाईट हॅव्हिंग अ थॅलॉइड प्लांट बॉडी. सेकंड पॉईंट, ट्रू रूट्स आर अब्सेंट ॲज यू सी इन द ब्रायोफाईट. मी तुम्हाला पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये जे डायग्राम दाखवले त्यामध्ये कुठंच रूट्स नव्हतं, म्हणून काय म्हटलं इथं, द ट्रू रूट्स आर अब्सेंट इन ब्रायोफाईट अँड देअर फंक्शन इज कॅरीड आउट बाय द रायझोइड्स अँड देअर फंक्शन, द फंक्शन ऑफ दिस ब्रायोफाईट इज कॅरीड आउट बाय रायझोड विच आर आयदर युनिसेल्युलर. मग ते ब्रायोफाईट आयदर युनिसेल्युलर असतील. ओके, हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. द ट्रू रूट्स आर अब्सेंट इन द ब्रायोफाईट. ओके, अँड देअर फंक्शन इज कॅरीड आउट बाय द रायझोइड्स. हे तुम्हाला विद्यापीठाच्या MCQला विचारलं जाईल. इन ब्रायोफाईट फंक्शन ऑफ द रूट इज कॅरीड आउट बाय डॅश डॅश डॅश. काय असेल त्याचं ॲन्सर, तर काय असेल, रायझॉइड. द फंक्शन ऑफ द रूट इज कॅरीड आउट बाय द रायझॉइड विच आर आयदर युनिसेल्युलर. ते रूट काय असतील, विच आर आयदर युनिसेल्युलर असतील, अनब्रांचड असतील, ऑर मल्टी सेल्युलर असतील. ते ब्रांच, त्याला ब्रांच म्हणजे ब्रांचिंग नसेल त्याला युनिसेल्युलर आहे किंवा मल्टीसेल्युलर आहे. अँड ब्रांचड, ते ब्रांचड पण असतील. ओके, दी रायझर्स आर लाईक दिस. ओके, दीज आर युनिसेल्युलर असतील,
मल्टीसेल्युलर असतील और ब्रांचड असतील किंवा अनब्रांचड असतील. देन सेकंड पॉईंट, लाईफ सायकल ऑफ ब्रायोफाइट. आता जर इथं बघितलं आपण ब्रायोफाइटची लाईफ सायकल, द लाईफ सायकल ऑफ ब्रायोफाइट शो टू डिस्टिंक्ट जनरेशन्स. इथं ब्रायोफाइटच्या दोन जनरेशन आहेत. पहिली आहे ती गॅमेटोफायटिक जनरेशन, दॅट इज अ हेप्लॉइड, फेन, एन्थर्डिया अँड आर्चिगोनिया. दीज आर गॅमेटोफायटिक जनरेशन. मी पाठीमागच्या वेळी सांगितलं, बिकॉज दे फ्रॉम द हेप्लॉइड एन्थ्रोझाइट्स अँड आर्चिगोनिया फ्रॉम्स एग्स. देअरफॉर दिस गॅमेटोफायटिक जनरेशन इज द dominant. Okay, gametophytic generation is the dominant. दोन आहेत, antheridium and archegonium. Okay, which are haploids. After this fusion of male gamete and female gamete, zygote will be the form, and from this zygote sporophytic plant body is formed. This sporophytic plant body is the diploid. This sporophytic plant body is the diploid. These two phase, from 2n they form n, from n to form the 2n's, then again 2n from the n's. This is known as the alternation of generation. Therefore, bryophyte showed two alternation of generation. First phase is the gametophytic phase and second is the saprophytic phase. Then second point, the main plant body represent the gametophytic phase. जी मेन जी दिसते तुम्हाला, मी जी डायग्राम मध्ये दाखवली, जी मेन प्लांट बॉडी, दिस मेन प्लांट बॉडी रिप्रेझेंट द गॅमेटोफायटिक फेज and it is independent. Because why it is independent? On which factor? For the food, this is the independent, because they have their own chlorophyll, they can photosynthesis and from their own food material. Therefore they not require for other plant for their food. Therefore they are dependent, they are autotrophic in nature. The main plant body represent the gametophytic phase and it is independent. Green and branched, these are green and branched, they are green in color due to presence of the chlorophyll molecules, remain for longer duration in life, and they show the longer duration of lifetimes. Okay, these are the dominant. Gametophytic phase is the dominant. Gametophytic phase कसे आहे? This main plant body represent the gametophytic phase. It is independent due to presence of chlorophyll pigments. They can photosynthesize and from their own food materials. Therefore they does not require any plant for their foods. Okay, these are green in color and branched, and they are having the remain for long duration in life cycles. Okay, then second point, the sporophytic phase. We know that when sporophytic phase comes, after the fusion of male gamete and female gamete, zygote will be the forms. Then this zygote rapidly divided into sporophyte. Okay, and this is the sporophytic phase. Okay, and this sporophytic phase is the diploid. Okay, therefore the sporophytic phase is completely dependent on gametophyte. This sporophytic phase is completely dependent on gametophyte and it remains for relatively shorter duration in life cycles. Okay, and it remains for relatively shorter. त्याची जी लाईफ पिरियड आहे ती एकदम शॉर्ट आहे. रिमेन्स फॉर रिलेटिव्हली शॉर्टर ड्युरेशन इन द लाईफ सायकल. ओके, लाईफ सायकलमध्ये जर बघितलं स्पोरोफाईटचा जो हे रोल तो एकदम छोटा आहे. ओके, तिची जो पिरियड आहे तो लाईफचा एकदम छोटा आहे. सेकंड पॉईंट, ब्रायोफायटिक प्लांट एक्झिबिट टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स. ब्रायोफायटिक जे प्लांट आहेत, ओके, एक्झिबिट टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स. आता बघा, आपण सांगितलं की ह्याचं इव्होल्युशन हे ॲक्वॅटिक पासून झालेलं आहे. ओके, त्याचा जो प्रिमेटिव्ह ब्रायोफाइट होता तो ॲक्वॅटिक म्हणजे पाण्यामध्ये होता. तो त्या प्लांट स्पेसिस पाण्यामध्ये होत्यात, पण नंतर इव्होल्युशन होत आलं आणि त्यांनी काय केलं, ॲक्वॅटिक हॅबिटेट ॲक्वायर केली. म्हणून आजही बघितलं आपण ब्रायोफाइटच्या सगळ्या स्पेसिस, तर काय आपल्याला प्रिमेटिव्ह स्पेसिस दिसतात आणि काय ॲडव्हान्स टाईपमध्ये दिसतात. ओके, हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे. बघा, bryophytic plant exhibits two distinct forms. They are from two distinct forms. The primitive forms are prostate. Primitive forms आहे तो प्रोस्टेट आहेत, म्हणजे काय तो डायरेक्ट असं रॉक वरती ग्रोथ होतो. ओके, दे डज नॉट हॅव्हिंग रूट्स, स्टेम, लिव्स. ओके, अँड थॅलॉइड. ओके, जर रिक्सिया जर बघितला तुम्ही, मी प्रॅक्टिकला तुम्हाला दाखवलं असतं. द प्रिमेटिव्ह फॉर्म्स आर प्रोस्टेट अँड थॉलॉइड, दॅट इज रिक्सिया. While evolved form or advanced forms are erect plant body. पण जर ॲडव्हान्स म्हणजे जिथून टेरिडोफाईटच्या ज्या स्पेसिस तयार होतात, ब्रायोफाईट नंतर टेरिडोफाईट तयार होणार आहे, त्यामुळे हा ज्या स्पेसिस आहे त्या इरेक्ट झाल्यानंतर पहिल्या सुरुवातीला हॉरिझॉन्टल होत्या,
प्रोस्टेट होत्या, थॅलॉइड पण, त्यानंतर त्या काय झाल्या इरेक्ट प्लांट बॉडी, दॅट इज अ फ्युनेरिया आणि पॉलिट्रायकम. ह्या जर तुम्ही स्पेसीज बघितल्या तर ह्या कशा आहेत, ह्या इरेक्ट आहेत. ओके, ह्या इरेक्ट टाईप स्पेसीज आहेत विथ मेन ॲक्सिस, त्यांना काय स्टेम आहे, अँड लॅटरल अपेंडेजेस, अँड दे इज हॅव्हिंग लॅटरल अपेंडेजेस विच इज नोन ॲज द लीव्ज. ओके, म्हणजे प्रोस्टेट प्लांट बॉडीपासून हा इव्हॉल्व झाला इरेक्ट प्लांट बॉडीपर्यंत. म्हणजे काय इथं काय लक्षात येईल तुम्हाला, मी जे सांगतोय की अलगीच्या सगळ्या स्पेसीज बघितल्या तुम्ही तर त्या पाण्यामध्ये सापडतात. ओके, त्यामध्ये ब्रायोफाईटच्या बघितल्या तर काही पाण्यामध्ये सापडतात, काही जमिनीवरती सापडतात. पुढे त्यांना रूट स्टेम ल्यूज काय नाही. पण जसं जसं काळ होत गेला तसं प्लांटमध्ये काय झालं, ॲडॅप्टेशन होत गेलं, इव्होल्युशन होत गेलं आणि त्यांना परत काय आले, रूट आले, स्टेम आले आणि ल्यूज आले. म्हणजे इथंच तुम्हाला दोन टाईप बघितले. ब्रायोफाईट प्लांट एक्झिबिट टू डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रिमिटिव्ह फॉर्म्स आर प्रोस्टेट अँड थॅलॉइड, example that is Rixia, while evolved forms are erect plant body, that is a Funaria and Polytrichum with main axis stem and lateral appendages. Then second point, the primitive thalloid forms are attached to the substratums. जो primitive form आहे तो these are attached to the substratums by means of unicellular unbranched rhizoid. With the help of rhizoids they are attached to the substratums. Okay, that's means they present on the rock with the help of the rhizoid. They attached to the rock with the help of these rhizoid. The primitive thalloid forms are attached to the substratum by means of unicellular unbranched rhizoid, while unicellular unbranched rhizoid, while erect form जो आहे हा are fixed to the substratums by multicellular branched rhizoids. म्हणजे जो ॲडव्हान्स टाईप आहे त्याचं बघितलं तर त्याचे रायझॉइड्स कसे आहेत, मल्टीसेल्युलर आहेत प्लस ब्रांचड आहे. आणि जो थॅलॉइड जो आहे त्याचे कसे आहेत, युनिसेल्युलर आणि अनब्रांचड आहे. हा महत्त्वाचा डिफरन्स आहे. तुम्हाला इथे MCQ साठी विचारलं जाईल, इन द प्रिमेटिव्ह थॅलॉइड फॉर्म अटॅच्ड टू द सबस्ट्रॅटम बाय मीन्स डॅश 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 रायझॉइड्स. काय असेल, युनिसेल्युलर अनब्रँच. प्रिमेटिव्ह फॉर्म्स असेल तर रायझॉइड्स युनिसेल्युलर अनब्रँच्ड, while इरेक्ट फॉर्म असेल तर रायझॉइड्स कसे आहेत, मल्टीसेल्युलर rhizoids present and branched rhizoids are present. In both true roots are absent. जरी दोन्ही बघितलं ॲडव्हान्स असेल किंवा प्रिमिटिव्ह टाईप्स असेल पण याच्यामध्ये रूट्स आर अब्सेंट आहेत. ओके, सेकंड पॉईंट, फंक्शन ऑफ द रायझॉइड्स. रायझॉइडचे फंक्शन काय, फॉर द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. त्यांचं फंक्शन काय, ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर मिनरल्स. फॉर द एव्हरी प्लांट बॉडी दे रिक्वायर्स minerals as well as water for their regular metabolic reactions conducted in the plant body. For their water is necessary, as well as the 80% of the cell is the made up from the water. Okay, for absorption of water, minerals and also fixation of thallus of the substratums. हे खूप महत्त्वाचं तुम्हाला MCQ ला विचारले जाईल. फंक्शन ऑफ द रायझॉइड इज द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. लक्षात ठेवा, फंक्शन काय रायझॉइडचं, ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल अँड ऑल्सो फॉर द फिक्सेशन ऑफ थॅलस ऑन सबस्ट्रॅटम. आणि थॅलस फिक्स करायचं काम सबस्ट्रॅटमला कोणाचं काम असतं तर ह्या रायझॉइडचं. देन द प्लांट बॉडी शो ओनली पॅरेन्कायमॅटस सेल्स इन द थॅलॉइड फॉर्म. ज्यावेळेस थॅलॉइड फॉर्म्स असतील आपण त्याला TS घेऊ त्यावेळेस पूर्णपणे पॅरेन्कायमॅटस सेल्स आहेत. ओके, पॅरेन्कायमॅटस इज अ सिम्पल टिश्यू. The plant body show the only parenchymatous cells in the thalloid forms, while in the erect forms prosenchymatous cells in addition to the parenchyma cells are present. हे सुद्धा तुम्हाला MCQ ला विचारलं जाईल. The plant body show only parenchymatous cell in the thalloid forms. thalloid forms मध्ये सेलमध्ये thalloid forms मधल्या ब्रायोफाइटमध्ये कोणत्या टाईपच्या सेल्स आहेत, parenchymatous cells. while in the erect forms मध्ये कोणते आहेत, prosenchymatous cells. कोणत्या सेल्स आहेत, prosenchymatous cells in addition to the parenchymatous cells. In both forms xylem and phloems are absent. Obviously vascular tissue absent आहेत. ओके, नॉन व्हॅस्क्युलर प्लांट आहे ब्रायोफाइट, त्यामुळे तिथं झायलेम अँड फ्लोएम काय absent आहेत. ओके, हा इथपर्यंत आज आपण याचे बघितले आपण जनरल कॅरेक्टर्स. नेक्स्ट पॉईंट याचा रिप्रोडक्शन आहे तो आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके, आय होप सर्वांना समजलं असेल. ओके, बाय.